नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 9/11 इजराएल आ गाजा पट्टी भितर जो भयंकर युद्धर दुंदुभी शुणा मिलूँ तार अवसान हो बोली आम कहूँ किंतु ये गाजा पट्टी जहाँ मानव सभ्यतार क्राडेल बोली कह जाए सेठारे आज आउ गोटे कारण गाजा पट्टी चर्चा को आसूची। दिने थिला से इजराएल पैलेस्टाइन यही अंचल मानव सभ्यता गढ़ी उठिला बोली कह जाए। आउ से समय आमर धार्मिक सभ्यता मध्य गढ़ी उठिला। से क्रिस्टियानिटी हो कि इस्लाम हो सबूर मूलाधार से रही किंतु आज से ही स्थान ही युद्धर विभीषिका सारा पृथ्वी को व्यापीवाक लगी। गाजापट्टी को लोक जानती जे इजराएल स्वाधीनता संग्राम पर गाजापट्टीर ना स्वतस्फूर्त भाव समस्त मन को आसी था किंतु गाजापट्टी आज आउ गोटे कारण चर्चार परिसर को आसटा हूँ इंट्रिकेट टनेल नेटवर्क बा गुप्त सुड़ंग। आउ से गुप्त सुड़ंग साधारण सुड़ंग नुहे। आईडीएफ सेनाबाहिनी जिते बड़े बमिंग करी विभिन्न घर द्वार भांगिले से समय ए कथा सामना को आसिला। विशेषकर जिते से 7 जन पणबंदी को निर्मम भाव में टनेल भितर हत्या कले आईडीएफ से टनेल को सीज करी बाहर दुनिया को तार फोटोचित्र देखाइथिला। विश्वर तुंग नेता माने ए घटना को निंदा करथिले किंतु क्षांत होई नथिला हामास। हामास गोटे कथारे लगी रही जे इजराएल विलोप किंतु हामास जाने ना इजराएल क्यों दिन हामास विलोप करदेव। सुड़ंग भितर लुचि हामास आज गोटाए स्थान अन्य स्थान को दौड़ुची जीवन बचाइवाई किंतु पिछा छाड़ूना इजराएल से गोड़े गोड़े बम्बिंग करुच्ची। तेणु आप देखु 88 वर्ग किलोमीटर गाजापट्टी रे 2 मिलियन लोक रहती आ तले ठीक तारी तले रही 500 किलोमीटर टनेल नेटवर्क बा गुप्त सुड़ंग जहाँ को आईडीएफ कहूँ गाजा मेट्रो। तेणु ये गाजा मेट्रो संपर्कित किसी तथ्य आज आम आपण को देवु। से गाजा मेट्रो संपर्कित तथ्य हूँ जे आतंकवादी माने मानव कल्याण पर जहाँ आवश्यक ताहा न करी मानव समाज को बर्बाद करने जहाँ आवश्यक से किभली उभय धन मन जन आ अर्थ विनियोग कर। तेणु ये कथाटी हूँ जे वर्तमान सुधा आईडीएफ 30 टी टनेल बाहर कर सारी खोजिकी अनेक टनेल को आईडीएफ सेनाबाहिनी विस्फोरक व्यवहार कर नष्ट कर देइचंती। किंतु जदि आमे देखिबा गोटिए टनेल पाखापाखि 350 टी कंक्रीट मटेरियल थिबा जो आमे कहूचे जे सीमेंट मिक्स दरकार पड़ी था 350 ट्रक रो सीमेंट मिक्स दरकार पड़ी था गोटिए टनेल तैयारी करबा पय। आउ जदि आमे जो 30 टी टनेल कथा कहूचे केते ट्रक लोड सीमेंट कंक्रीट आवश्यक होइथिबा आपण माने चिंता करंतु। 350 टी ट्रक लोड थिबा सीमेंट कंक्रीट मिक्स को आमे टनेल व्यतीत अन्य क्यों क्यों काम व्यवहार करें तार मध्य आमे गोटे हिसाब देखा। जदि आमे 350 ट्रक कंक्रीट मिक्स आनिबा तेबे से आमे 86 टी घर तैयारी करें जहाँ लोकंकर मौलिक आवश्यकता को पूरण करिवो। ता द्वारा आमे 7टी मस्जिद तैयारी करें आमर धार्मिक भावना को उज्जीवित कर रखापी धार्मिक भावना को बंचाई रखापी ईश्वरीय जो सानिध्य लाभ करने आमे 7टी मस्जिद तैयारी करें। 350 टी ट्रक लोड सीमेंट कंक्रीट रे आमे 6टी विद्यालय तैयारी करें शिक्षार मंदिर जो ज्ञानर विकास हम सेटा करें। आउ 350 टी ट्रक जदि आमे चाहिए 19 टी मेडिकल हॉस्पिटल करें जो रोगी मानकर चिकित्सा करा जाय परिबो। किंतु बंधुगण दुखर विषय हामास केबे ए सब कथा प्रति कर्णपात कला नाई बा ए सब काम करबा पई केबे से चेष्टा करनी बरम से कौन करछि ना प्रति 350 टी ट्रक लोड सीमेंट कंक्रीट नहीं से टनेल केमते व्यवहार करिवो तार से विस्तृत भाव से कम ही लगी। गोटे कम ही हामास आरंभ शेष पर्यंत मन देछि सेटा होछि टनेल निर्माण। जदि आमे देखिबा पुरातन काल रे आमर पांडव माने गुंफारे बास करथिले आमर पूर्वपुरुष माने गुंफारे रहउथिले बोली कह जाए किंतु आधुनिक जुग रे जदि किए गुंफारे रहउथाय ताले से होछि हामास जातिर जो लोक माने अछंती से माने ही रहउचंती। एठी देखंतु प्रति टनेल पई आधुनिक समय रे $3 मिलियन खर्च करने को पड़ुछि। गाजा सहर रे जो 500 किलोमीटर टनेल नेटवर्क अच्छी तापाई केते केते $मिलियन से माने खर्च करिसंती सेटा आपण चिंता करंतु। तेबे एठी देखिबा जे टनेल भितर रही कौन कहीं $मिलियन खर्च करी हामास गाजा पट्टीर माटी तले ए टनेल तैयारी करुछि। आईडीएफ जो वीडियो सारा विश्व को देखौछि से वीडियो मध्ये आपण माने देखुचंती से वीडियो से माने देखैचंती जे से टनेल भितर थला यहाया सिनावार जे अक्टोबर 7 तारिख रे इजराएल उपर जो मरणांतक आक्रमण होता हामास द्वारा जो 1400 लोक मृत्युवरण करते सी वर्तमान खान यूनिसर से टनेल भितर लुचि जहाँ को इजराएल सेनाबाहिनी खोजी चली जार रक्त पिपासु हो सारी आईडीएफ से टनेल भितर अच्छा 129 जन पणबंदी जहाँ को हामास एवं बंदी कर रखी से टनेल भितर बाहरी
6 ଜଣ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କର ମୃତଦେହ। ସେହି ଟନେଲ ଭିତରେ ରହିଛି ହାମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଅଫିସ୍, ମିଜାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର କାରଖାନା। ଲିଫ୍ଟ ରହିଛି ସେ ଟନେଲରେ। ସେ ଟନେଲ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ସେ ଟନେଲ ଭିତରକୁ ଲିଫ୍ଟରେ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇ ଟନେଲର ଯେଉଁ ପାରାଲାଲ ଲାଇନ୍ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଟନେଲ ଭିତରେ ଲାଗିଛି CCTV କ୍ୟାମେରା। ଟନେଲ ଭିତରେ ରହିଛି କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଠାରୁ ହାମାସ ତାର ଗତିବିଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତାର ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଅଛି CCTV କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରୁଛି ସେଠୁ। ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କାତ୍ୟୁଷା ରକେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋମା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି, ଆଉ ଫାୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠି ଗୁଳିଗୋଳା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲେଦ୍ ମେସିନ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ସେମାନେ ଟନେଲ ଭିତରକୁ ବୋହି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଉପାସନା ଗୃହ ବା ଲିଫ୍ଟ ନୁହେଁ, ଖାଲି ସଭାକକ୍ଷ ବା ମିଜାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ନୁହେଁ, ସେ ଟନେଲ ଭିତରେ ରହିଛି ଟେଲିଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ହାମାସର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ହାମାସ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱାୟାରଲେସ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ IDF ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ସ୍ପାଇଂ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ମୋସାଦ, ସେମାନେ ସେ ଅଡ଼ିଓ କନଭରସେସନକୁ ବା ଅଡ଼ିଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ତାକୁ ଜାମ୍ କରିଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ହାମାସ ତାର ସେ ଚିରାଚରିତ ପୁରୁଣା ଢଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ତେଣୁ ସେ ଟନେଲ ଭିତରେ ବିଛା ଯାଇଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ କେବଲ୍, ଯେଉଁ କେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଟେଲିଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେଇ ଟେଲିଫୋନ୍ କେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି, ଟେଲିଫୋନ୍ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି ବା ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଗିଛି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହାମାସ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଧରଣର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇରାକ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଇରାନ ତାର ବର୍ଡରରେ ଥିବା ତାର ଯେଉଁ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ କେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭଳି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ତାର ସେନାବାହିନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗାଜାପଟ୍ଟିରେ ହାମାସ ଠିକ୍ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ତାର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ହାମାସର ଗନ୍ଧ ବାହାରିପାରୁଛନ୍ତି IDFର ଯବାନ ଏବଂ ତାର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ମୋସାଦ। ତେଣୁ ମାଟି ତଳେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗାଜା ମେଟ୍ରୋ, ସେ ଗାଜା ମେଟ୍ରୋରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଯୁଦ୍ଧର କାରଖାନା, ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କାରଖାନାର ମାଲିକ ହେଉଛି ହାମାସ। ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଖାନାକୁ ଏବେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗୁଛି IDF। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ମାଟି ତଳର ଟନେଲ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଟନେଲ, CCTV ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କକ୍ଷ ରହିଛି। ଯେଉଁ ହାର୍ଡ କୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ତା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ମାନବ ସମାଜ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବୁ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାଗାର କରିଛନ୍ତି। ସଭାକକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣର କେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କରାଯିବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ IDF ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୁଇଟି ଟନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ଟନେଲ ଯାହା IDF ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଟନେଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ 6 ଜଣ ପଣବନ୍ଦୀକୁ ହାମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଟନେଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ପଢ଼ା ଘରୁ ସେ ଟନେଲର ବାଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ମାଟି ତଳେ କାହିଁ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଟନେଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଛକୁ ନେଇଯିବି। ଅଲ୍ ଶିଫା ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ IDF କରିଥିଲା ବୋମା ମାଡ଼। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁ ଲୋକ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ କେତେଜଣ ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାମାସ ତରଫରୁ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା କରାଗଲା, ତାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର କଥା କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ସେନାବାହିନୀ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ଅଲ୍ ଶିଫା ହସ୍ପିଟାଲ ମଝିରେ ଟନେଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରହିଛି ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବାସୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ କିନ୍ତୁ ତା କାମରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣିଥିଲା ମାଟି ତଳେ କେଉଁଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦଳି ଚକଟି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଟନେଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ IDF। ତାପରେ ହେଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ କାର୍ପେଟ ବମ୍ବିଂ। ଗାଜାପଟ୍ଟିକୁ ମଶାଣିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଏବେ ଗାଜାପଟ୍ଟିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ସରିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ, ଟନେଲ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ହାମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ମାରିବା ଏବଂ ଗାଜାପଟ୍ଟିର ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ଗାଜା ମେଟ୍ରୋ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ସେ ସମୟରେ ଅଲ୍ ଶିଫା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଟନେଲ ଦେଖାଇଥିଲା IDF ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପଣବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ହାମାସକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଟନେଲର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟତା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି। ସେ ଟନେଲ ହେଉଛି ଗାଜାପଟ୍ଟିର ମେଟ୍ରୋ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କେବେ
ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ବଦଳାଇବେ ନାହିଁ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କେବେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସୁନିୟୋଜିତ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କାହିଁକି କାହାକୁ ଡରିବେ? ତେବେ ଯେଉଁ ଟନେଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସେ ଟନେଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ହାମାସ୍ 1986 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଗାଜାପଟ୍ଟିର ମାଟି ତଳେ ଥିଲା ଟନେଲ। ସେ ଟନେଲକୁ ଇଜିପ୍ଟରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବାରେ, ତେଲ ଆଣିବାରେ, ଛୋଟ ମୋଟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିବାରେ ବା ଚୋରା କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମଗଲିଂ କରିବା କାମରେ ଗାଜାପଟ୍ଟିର ସେ ଟନେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 1986 ମସିହାରେ ହାମାସ୍ ଗଠିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ହାମାସ୍ର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ଟନେଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ଚୋର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେମିତି ମାଟି ତଳ ଅନ୍ଧାରି ଭିତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହାମାସ୍ ବାଛି ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମାଟି ତଳେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏ ଟନେଲ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବୁ। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଗାଜାପଟ୍ଟିର ମାଟି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଯେ ତାକୁ ସାଧାରଣ କୋଦାଳଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଟନେଲ ଖୋଳିବା କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇପାରିବ। ହାମାସ୍ କ'ଣ କଲା ନା ତାର ଯେଉଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବା ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳିବା କାମରେ ଲଗାଇଲା। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି, କୋଡ଼ି, ଫାଉଡ଼ା, କୋଦାଳ, ବେଲଚା, ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଯେଉଁ ବକେଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମାଟି ବୋହି ବାହାରକୁ ଆଣିବା କାମରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଟନେଲର କଳେବର। ତେଣୁ 2021ରେ ହାମାସ୍ ଦାବି କଲା ଯେ ସେ 500 କିଲୋମିଟରର ଟନେଲ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ସେ କଥାକୁ କେହି ସିରିୟସଲି ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ସେ ଟନେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ତେଣୁ ହାମାସ୍ କଥା ସତ ହେଉ ବା ମିଛ ହେଉ, ଟନେଲର ସତ୍ୟତା କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସତ୍ୟତା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତାର ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଇଏ କେଉଁ ସାଧାରଣ ଟନେଲ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଟି ଭିତରେ ଟନେଲ ତଳେ ଥିବା ଟନେଲର କଥା, ଯାହା 500 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି ଟନେଲ ବିଷୟରେ କଥା। ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।